Мислам дека е време и може да почнеме. Јас ќе се обидам да држам родов баланс овде, колку ќе ми успее ќе видиме. Да? Добро. Ворете се? Океј, може. Ево официјално добре дојдовте, почитувани гости, на предпоследното поред издание на Младински изборни муабети или Младински муабети за политики. Јас сум Благица Петрова и доаѓам од секретаријатот на Националниот младински совет, како еден од, односно организатор на овој настан, кој што представува, според моје мислење, и прв настан од ваков тип кој што се случува во Република Македонија. Значи, ја имаме честа овде со нас за прв пат ние и младите да седнеме на иста маса со политичките подмладоци и да се обидеме да отвориме една конструктивна дискусија од која што после ќе понесеме интересни идеи и мисли. Јас би сакала најпрвин да го представам проектот, нашата идеја, односно идејата на Националниот младински совет, како стигнавме до овде. Замислата беше, се собраа, значи, група млади луѓе во рамки на Националниот младински совет и решија да анализираат, да видат колку политичките подмладоци во своите политички програми ги отвараат младинските прашања, односно колку тие сметаат дека се релевантни младинските политики во нивните програми. Од таму тргна целиот муабет и на крај искочивме со една кратка анализа. Анализата можете да ја најдете надвор на приемната маса и анализата се однесува на застапеноста на младинските политики во програмите на политичките партии за време на парламентарните избори 2014 година. Сега ја има на два јазици, албански и македонски јазик. Сега зошто 2014 година, бидејќи во моментот се случува она што се случува на политичко општествено поле во Република Македонија и се уште голем дел од политичките партии ги немаат јавно објавени новите програми. Меѓутоа, Националниот младински совет во иднина, нели, ќе се заложи за анализа на дополнителни програми кои што се креирани од страна на политичките партии. Јас нема да должам многу, значи од таму тргна целиот муабет и решивме да продолжиме со форуми, преку кои што ќе ја промовираме оваа анализа и ќе имаат можност да се запознаат со неа младите, да отвориме некои прашања, да ги разгледаме ставовите на политичките партии преку гласот на политичките подмладоци и нормално да оставиме простор за вие да може да поставувате прашања за се она што вас ви интересира пред оние кои што институционално ве представуваат. Така што за таа цел овде со нас гости се представникот на Социјалдемократската младина на Македонија Мартин Захариев, добре ни дојде, Денис Каровски, подмладокот на ЛДП, добре ни дојде, Милан Николовски, подмладокот на ДОМ, Ерол Исмаили, подмладокот на ДУИ и Ибраим Адеми, подмладокот на БЕСА. Уште еднаш добре дојдовте и навистина ми е драго што еве јас и како млад човек имам чест да седнам на маса и да разговарам за оние прашања кои што мене лично, а и верувам дека и младите овде ги засегаат. Морам да напоменам дека покана беше упатена до сите подмладоци на сите политички партии, меѓутоа, за жал, овде со нас се оние кои што официјално ја прифатија поканата да гостуваат. Како и да е, значи, како ќе тече целиот форум, значи на следниот начин, отвараме 3 прашања,
и потоа отвараме простор за ваши прашања. Значи излагање ќе има на 3 теми. Значи секој од излагачите ќе има по 3-4 минути на трите конкретни теми и подоцна ќе оставиме простор за младите да отворат прашања кои што не мора да бидат нужно поврзани со овие теми. Значи најпрво би сакала да разговараме, да отвориме едно од погорливите прашања во македонското општество, а тоа е образованието. Значи низа студии и истражувања говорат за падот на квалитетот на образовниот систем во Македонија и исто така бевме сведоци на низа студентски и средношколски протести кои што исто така на некој начин говореа за незадоволството на студентите и на младите од образованието кое што се нуди во Република Македонија. Би оставила простор, може да одиме со ред. Кој би сакал прв да почне? Еве, може со вас да почнеме. Мартин, повели. Благодарам. Пред се благодарам на поканата да ви се представам. Јас сум Мартин Захариев, портпарол на Социјалдемократската младина во Куманово. Како што рековте, најпрви ќе разговараме за образованието, кое што моментално е во еден пат и зошто е тоа така. Еве ќе почнеме од основното образование. Значи во основното образование во континуитет менува наставни програми, што тоа е лошо за учениците. Од друга страна, пак имаме книги кои се со лоша рецензија, односно квалитетот на тие книги е на едно ниско ниво и учениците кои се на таа возраст не може доволно да научат од истите учебници. Проблемот во средното образование. Во средното образование најголемиот проблем представува екстерното тестирање, кој беше еден неуспешен проект на Министерството за образование и наука, затоа што тука се изврши една девалвација на трудот и на професорот, но и на ученикот, затоа што тој професор кој што преку цела година го испрашува ученикот, работи со него, на крај со еден тест не можете да ја смените таа оценка, затоа што тие тестови можеби се изработени од луѓе кои што никогаш немале допир со ученици, односно не работеле како професори. Затоа мислам дека овој проект треба да се укине и во нашата програма на Социјалдемократскиот сојуз ветивме дека ќе го укинеме екстерното тестирање. Проблемот со високото образование, тука е најголемиот проблем, затоа што имаме хиперпродукција на кадри, односно презаситеност на пазарот на трудот, каде што имаме преголем број на кадри кои што не можат утре да се вработат. Пример, ќе имаме 10.000 правници кои што утре реално или економисти не може да си го најдат своето место. Тука мислам дека владата, тоест односно Министерството за образование и наука, освен тоа што има возможи на учениците да запишат факултет, треба да се воведе и мерка со која што утре ќе им се вети на тие студенти дека ќе може да се вработат. Една од нашите мерки, што е за образованието, им даваме гаранција на младите. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе овозможиме, без оглед на тоа дали ќе продолжи да студира или ќе остане со средно образование, ние даваме за тие што нема да сака да продолжат со образовниот процес, ние ќе им дадеме шанса во период од 4 месеци да волонтираат во областа во кој тие се стручни. А тие што сакаат да студираат, исто така ќе отвориме тренинг кампови, каде што истите тие луѓе ќе стекнат презнаење за понатамошното образование. Исто така, на студентите ќе им овозможиме, ќе субвенционираме јавниот превоз за младите студенти и за младите невработени до 29 години. Ќе отвориме бизнис центри. Што значи тоа? Тоа значи дека сите успешни млади луѓе кои што ќе направат добар бизнис план, ќе им се даде грант од 10.000 евра. Не само што ќе им се даде грант од 10.000 евра, туку им нудиме и помош. Помош правна, сметководствена, економска и им нудиме можност за отварање на канцелари, односно канцелариско работење им нудиме.
Главниот проблем што младите го имаат, исто така еден од главните проблеми е невработеност. Иако нашата влада, сега да не бегам од темата, окей, тука би завршил, може да продолжиме подоцна за другите теми. Мартин, ти благодарам. Денис Каровски, би сакала да те запрашам, еве, како вие гледате на образованието и квалитетот на образованието во Република Македонија и што е она што вашата партија смета дека треба да биде променето или не? Повелете. Добар ден, најпрво да се представам, јас сум Денис Каревски, председателот на Општински одбор на Лидем Куманово. Во Македонија најпрво да кажам за нашата партија е многу тешко во Македонија да го шириме либерализмот во Македонија, исто така и во соседните држави. Ние имаме доста добра програма која што на жал немаме сили во целост да ја спроведеме, но затоа добро е превземено од нашите политички опоненти. Сега најпрво да зборуваме за образованието. Ќе се осврнем за екстерното нема што да зборуваме, тоа доста протести, средношколците и го искажаа револтот. Сега да зборуваме за високото образование. Ние имаме, како што кажа колегата, хиперпродукција на економисти, правници, немаме доволен број на лекари. Кога ќе отидеш во болница, ти едноставно, јас сум крводарител, во трансфузиологија се соочуваат со дефицит на лекари, а имаме, како што кажа, многу економисти и правници кои реално никогаш нема да се запослат. Не е добро да се навраќаме во историјата, но еве ќе се навратиме. Например, пред 10 години не на секој факултет имаше смер полициска академија. Тоа беше само на едно место во Идризово. Тие има, да кажеме, имаат реална потреба во наредните 5 или 4-5 години од толку број, еден лимит од толку број, тие примаат толку кадар. Ние сега на секој факултет имаме отворени места за полициска академија. На последните конкурси во МВР немаме вработено ни 5% тој кадар. Каде тие дипломирани ќе ги вработи државата, не знам, ние запослуваме со земјоделски средни школи, а дипломираните полициски академици седат дома. Бесплатен превоз за студенти, морам да нагласам дека е проект на Лидем Македонија, помогнат со нашите сениори, кој е делумно прифатено од владеачката гарнитура, но само за Скопје, не за сакаме да го расшириме низ сите градови. Тоа би било за образованието, за вработување. Ќе оставиме, извини, ќе морам да те прекинам. Ќе оставиме простор најпрво да се држиме на темата образование, после ќе отвориме темата за вработување. Милан Николовски. Милан, повели. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата. Ми е чест што сум тука и сум представник на ДОМ или МОДОМ, значи јас сум дел од председателството на МОДОМ на ниво на Република Македонија. Еве сега ќе збориме за образованието или студентскиот стандард во Македонија, кој очигледно моментално е на многу ниско ниво. Имено, еве, како што знаеме, сите знаеме, значи сите ќе се согласиме тука, мислам дека екстерното тестирање кое требаше да се спроведе за високото образование ги поттикна младите на повисок активизам во Македонија. Затоа не само младите, туку и сите по нив почнаа повеќе да се активираат во државава и се крена на нозе, значи од тука се започна, поред мене, од тука се започна да тече. До ден денеска, што е нормално. Ние како ДОМ предлагаме повеќе мерки во оваа сфера. Значи, некои веќе беа спомнати тука, но еве јас ќе ги кажам нашите мерки. Прво, значи, ние што мислиме е да се реновираат студентските и да се реорганизираат студентските или средношколските домови, што навистина, значи, е нешто што многу ни фали во нашата држава. Исто така треба да се овозможат комбинирани студии за студентите. Треба да се континуирано обучува кадарот, наставничкиот кадар. Исто така треба да се врати достоинството и интегритетот на професорите во Македонија.
треба нормално да се укине екстерното тестирање и треба да се направи еволуација на досегашниот ЕКДС систем, кој што тече веќе некое време и да се види колку тоа е важно и колку е тоа корисно. Исто така, мислиме дека треба да се обезбедат и студентски и професорски размени во странство во соодветните смерови и нормално треба да се обезбеди карта за бруцошите за сите културни и спортски манифестации. Тоа е, значи, делот од мерките кои ние ги предлагаме. Нормално сите мерки можете да ги проследите на интернет, на страницата на Дом. Тоа е тоа, значи, потоа ќе збориме, нели, за вработување, што е многу поврзано со оваа тема, така да тоа е тоа моите захи. Ви благодарам. Ви благодарам, Милан. Ерол Исмаили од Демократска унија за интеграција. Повелете. Atër përshëndetit gjithëve, ju faleminderit për ftesën. Unë jam Erol Ismaili, përfaqësuesi i Forumit Rinor pranë Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne si rini e Bashkimit Demokratik për Integrim kemi një platformë të pasqyruar dhe të begatshme, se i përket arsimit të filloj të elaboroj në pika të shkurtra masat të cilat i parashef platforma jonë politike. Duke filluar nga arsimi fillor, ku do të bëhet nxënia gjithëpërfshirëse dhe cilësore. Si mas tjetër është cilësia e bazuar në standarde, qeverisja, udhëheqja dhe menaxhimi i kapaciteteve dhe burimeve pasqyrë e një shkollë efektive. Mas tjetër është përgatitja dhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe me nevoje imanente. Sa i përket, këto ishin disa pika të shkurtra të cilët ne i kemi marrë sa për të elaboruar këtë debat. Sa i përket arsimit mesëm, objektivi jonë është promovimi i filozofisë së re mbi cilësinë. Programet mësimore që i përgjigjen kërkesave të kohës, mësimdhënës të aftësuar dhe kompetent për një arsim gjithëpërfshirës, shkolla votër editorisë dhe qendre promovimit të vlerave interkulturore, avansimin dhe përsosjen e procesit mësimor ndërmjet projekteve, si dhe ndërtimin dhe fuqizimin e kapaciteteve institucionale dhe njerëzore. Kjo ishte për disa pika të shkurtra masa për arsimin e mesëm. Gjithashtu, për arsimin e mesëm kemi një vlerësim për rezultatet e treguara, nëpërmjet të cilët bëhet vlerësimi ekstern, do të bëhet provimi shtetëror i maturës, se dhe motivimi dhe stimulimi i nxënësve dhe arsimtarëve për rezultatet e arritura në gara. Gjithashtu, mas e rëndësishme janë tekstet shkollore bashkëore për arsim, të cilët janë imperativ për arsim të dëshiruar. Gjithashtu, ne si Bashkim Demokratik për Integrim, sportin dhe arsimin i lidhim bashkarisht, që është në shërbim të shëndetit të shëndosh të nxënësve, sporti. Andaj parashofim që sporti shkollor në funksion të fuqizimit të aftësive të nevojshme për rritjen e mirëqenies fizike dhe jetën aktive dhe të shëndetshme të nxënësve. Gjithashtu ne si në platformën e arsimit kemi edhe arsimin e lartë, ku si objektiv është promovimi i dimenzionit evropian të arsimit të lartë. Në disa prej masave tona kemi që programe studimore akademike dhe profesionale të krahasueshme me ato të hapësirës cilësore evropiane e më gjerë të arsimit të lartë, programe studimore kompatibile me kërkesat e tregut të gjerë të punës, sigurimi qëndrueshmërisë, konkurrentshmërisë dhe kompatibilitetit, pajtueshmërisë me tregun akademik evropian dhe atij botror, finansimin dhe instrumentet efikase për sigurimin e cilësisë, zhvillimin e infrastrukturës së plotë dhe funksionale të arsimit të lartë. Gjithashtu, si objektivi ynë është edhe decentralizimi në funksion të përmbushjes së kërkesave të në nivel lokal, ku si mas ne shohim ndërtimin dhe forcimin e kapaciteteve në nivel lokal
në funksion të realizimit të synimeve të politikave që burojnë nga procesi i decentralizimit. Shkurtimisht, këto ishin disa nga masat tona dhe objektivat që i përket arsimit në Republikën e Maqedonisë. Ju faleminderit. Atëherë pikëpari deshta t'ju falenderoj për ftesën. Unë jam Ibrahim Ademi, antari i Këshillit, domethënë qendror të Forumit Rinor të Lëvizjes Besa në Shkup. Edhe unë deshta të të cekem për temën aktuale të arsimit, për dallim nga bashkëbiseduesit e mi. Në këtë rast unë nuk mundem të flas për librat, për provimet eksterne, për shkak se aktualisht arsimi shqip në Kumanov dhe Anëmban Maqedonisë është në një gjendje të mjerueshme dhe ata duhet pikëpari ta elaboroj, edhe pse nuk jam kundër edhe provimet eksterne, kështu me radhë gjonave tjera, mirë po ka gjona ende më elementare në të cilat përballet arsimi shqip. Pikëpari duhet të filloj prej shkollave të mesme në Kumanov, lokale. Gjithashtu edhe shkollat në përgjithësi në Maqedoni i kanë këto probleme. Ne kishim organizuar një debat publik për shkollat e mesme, si Forum Rinor i Lëvizjes Besa, kishim organizuar një debat publik për shkollat e mesme dhe fillore, në gjuhën shqipe. Në këtë rast dua që t'i cek dy shkollat aktuale në Kumanov, që është Gjimnazi Goce Delçev, Gjimnazi Nace Bugjoni, shkolla e mesme teknike Nace Bugjoni, dhe gjithashtu Gjimnazi Sami Frashëri dhe Paralelje Shqipe në Nace Bugjoni. Nuk jam kundër, kushteve të cilët janë të mirë filtra dhe shumë të mira në shkollat maqedonase. Në Gjimnazin Sami Frashëri nuk ka kushte elementare për mbajtjen e mësimit. Nuk ka kabinete për realizimin e mësimit të biologjisë, të kimisë e kështu me radhë, përderisa në Gjimnazin Goce Delçev e posedojnë të gjitha kushtet për realizimit e programit arsimor. Ndërsa pjesa shqiptare nuk posedon asnjë lloj kabinete. Unë nuk jam kundër, që shkollat maqedonase kanë kushte të mirë fillta europiane për zhvillimin e arsimit, mirë po kjo duhet realizohet edhe në anën e shqiptarëve. Kjo është mangësi e qeverisjes aktuale të cilat luajnë vetëm në kartën patriotike, duke ndëmtuar njërin palë dhe duke marrë pajena në një palë tjetër. Kjo është një diskriminim që i bëhet aktualisht shqiptarëve dhe që ne duhet që ta përmirësojmë këtë gjendje. Në anën tjetër cilësia e arsimit, cilësia e arsimit është dukshëm kara, te shqiptarët. Për çfarë arsye? Gjithashtu edhe te maqedonasit. Për shkak se është bërë, partizimi i institucioneve, në të cilët, drejtori do të jetë i kësaj partije, mësimdhënësit do zgjedhen sipas kartës partijake e kështu me radhë. Dhe faktikisht bie cilësia e arsimit sepse nuk zgjedhen kuadro adekuate për realizimin e plan programit mësimor. Në plan programin tonë çështja kryesore është arsimi. Në Lëvizjen Besa çështja kryesore është arsimi në përgjithësi në Republikën e Maqedonisë. Ne duhet të bashkojmë kulturat të secili prej neve. Edhe maqedonasit, edhe shqiptarët, të zhvillojmë arsimin në kontinuitet, të gjithë të jenë të bashkuar, bashkimi i kulturave, jo një shqiptar të ketë inati se shkolla maqedone është më e mirë, mirë po edhe ai nxënës i shkollës shqipe, i cili mëson në 3 ndrrime, ka nevojë që të ketë kushte elementare për mësim. Përpara se të kyqem, edhe në fakultete, duhet që ne gjithë së bashku, nëse dojmë që të shkojmë në Europë, duhet që të realizohen të gjitha këto kushte për arsim kualitativ. Arsimin e lartë, kemi shumë fakultete, fakultete të hapura dhe kemi shumë studentë të cilët e kanë kryer shumë degë të ndryshme, të cilët janë të stërmbushura. Për shembull, kemi ekonomistë që janë pa punë, kemi administratorë që janë pa punë, kemi informaticienë që janë pa punë. Do të thotë,
Në plan programin ton do të shqyrtohet, do me thonë tregu i punës, se në qëfar kene nevoj Macedonia, qëfar ka nevoj, po qëfar tregu të punës, dhe atëherë të hapim, do të thotë, bizneset të cilat do të mundsojnë që ata student që do dalin prej aty të kenë ku të drejtohen. Dhe jo në këtë rast, kur në shkollat e mesme, për shembull, largohen nxënësit dhe regjistrohen në fakultet. Për çfarë arsye? Për shkak se ata do ta humbin numrin e papunësisë duke u regjistruar në fakultete. Gjithashtu në plan programin ton është edhe etika e religioneve, e fejeve, që do të futet një lëndë e mësimit fetar, që do të ketë, do të thotë, edhe për muslimanizëm, edhe krishterizëm, edhe ortodoks, e kështu me radhë, dhe ai mësim, ai profesor që do ta ligjeroj këtë lëndë, duhet që, dhe me thonë, të mësojnë nxënësit që ta respektojnë edhe fejen e ndryshme, dhe me thonë, ajo është një farë koncepti moral, edukim, kultur, që jep ati nxënësi edhe respekt për njëri tjetrin këtu. Ju faleminderit për këtë temë kaq patë. Ke može li nešto? Pa може на крај. Ако се однесува на делот образование, тогаш да ви оставам простор. Подобро. Може да искоментирате сега? Да, додека сме уште на темата образование, повелете. Atëherë, unë jo që kam diçka për kolegun që e kam në krah këtu, po se i përket gjimnazit Sami Frashëri dhe jo Goce Delqev, gjimnazin i gjuhës shqipe është Sami Frashëri. Për gjimnazin Sami Frashëri është ndarë buxhet, mjete financiare nga qeveria dhe Ministria e Arsimit, ku do të dislokohet dhe do të zhvendoset në hapësirat e kazermës ushtarake, së bashku me shkollën ekonomike që është atje prezent, ndërsa objekti që është i tanishëm do të shfrytëzohet vetëm për shkollën teknike dhe atë mjekësisë. Faleminderit. Значи, јас би сакал само да надополнам делот мерките на Социјалдемократскиот сојуз, кои што претходно ги испуштив. Значи, не напоменав дека исто така ветуваме за студентите бесплатна платежна картичка. Што би значила оваа картичка? Кои се бенефициите? Значи, со оваа платежна картичка секој студент ќе може во студентскиот кампус да има попус на сите артикли кои ги користи, ќе има попус на јавниот превоз. Исто така ќе имаат попус и на културните манифестации и спортските надпревари кои се од национално ниво. Исто така ќе се залагаме за активни и посветени студентски организации, за бесплатниот јавен транспорт, кажав, да не се надовржувам. Исто така на најдобрите студенти им нудиме волонтирање врз база на нивната стручност, да волонтираат една година во одредена институција со помош од стручниот кадар кој е веќе вработен таму. Овие мерки заборавив претходно да ги кажам, тоа би било. Благодарам. Може една реплика и една контрареплика. Сепак да ostavime prostor da može kolegа Do thotë, nuk është që i ngatrova Sami Frashërin, e dim Sami Frashëri është e pamarrën, mirë po isha duke marrë shembull Goce Delqevin fillim dhe Nace Buljonin, pastaj Sami Frashërin dhe paralele shqipe në Nace Buljonin. Dhe gjithashtu që 14 vite ju thirreni se do të bëni për këtë, mirë po tash nuk është momenti që do të bëjmë. Është gjendja, vlerësimi i gjendjes aktuale, që 14 vite nxënësit shqiptar mësojnë në kushte të mjerueshme. Në vend se ata që të merren me kushte evropiane, ata ende duhet ne që të punojmë që t'ju mundsojmë kushtet. Ende nuk kanë kabinete, WC-t janë të papastra, nuk ka, ende mësojnë në baraka. Dislokimi do të bëhet, mirë po që 14 vite çka është bërë për këtë shkolla. Kjo është ai dallimi që duhet ta bëjmë ne. Domethënë, ajo që do të bëhet, do të realizohet, patjetër që do të realizohet.
Do të jetë e paqëtërsueshme, do të thotë shkolla shqipe të funksionojë ashtu siç duhet, si shkolla maqedone, si shkollat evropiane, në qoftë se synojmë Bashkimin Evropian. Do thotë kjo do të jetë e paqëtërsueshme, mirë po gjithmonë thirret partia në pushtet atë që do të bëjmë. Që 14 vite jeni duke bërë, në thojza jeni duke bërë. Që 14 vite. Faktikisht kjo e tregon që rezultati aktualisht është zero. Do thotë ende mësojnë kushtet mjerueshme. A do të bëhet, asu nuk e di. Nuk e di. Kjo mund të jetë një premtim elektoral, por që 14 vite u premtu për këtë shkolla. Do të thonë kesh deshta ta elaboroj dhona më tepër mund në qoftë se jeni të interesuar një video kemi bërë do të thonë lëvizja Besa, do të thonë ku shihet qartë dallimi i shkollave në çfarë kushte të mjerueshme është duke u zhvilluar. Dhe atëherë do ta keni të qartë se çka është bërë. Do të thonë nuk kam të shtoj më tepër për arsimin sepse nuk shihet me sy. Nëse kalon në një rrugë ku kalon, do të thonë është një udhkryq aty dhe aty ka mbahet mësim, atëherë vetë shihet fakti se çka është bërë për, do të thonë për arsimin në Maqedoni. Ju faleminderit shumë. Ви благодарам. Гледам дека има веќе прашања од публиката, меѓутоа ве молам собирајте ги вака на куп и на крај ќе оставиме простор, значи кај што ќе може да ги поставите. Може? Уште едно значајно и важно прашање за младите е младинското учество. Овде се мисли конкретно на учество на младите во креирање на младински политики. Се потврдува дека младите во суштина во тие процеси представуваат декоратива, односно нивното учество е минимално, значи скоро и незабележително. Воопшто понекогаш и не се прашани за политиките кои што институциите ги креираат, а при тоа исто така и ги имплементираат. Еден показател за тоа беше неодамна креираната национална стратегија за млади 2016-2025 година, која што започна со еден многу амбициозен процес на транспарентност и отвореност и вклученост на младите, меѓутоа на крај се заврши со пречистен текст на истата стратегија со кој што голем дел од младите не се согласија. Не е ни чудно зошто 76 дури проценти од младите во Македонија сметаат дека ништо не можат да променат во однос на политиките кои што нив ги засегаат. Јас би сакала едно ваше индивидуално обраќање во однос на младинското учество. Најпрвин би сакала, ете мене лично ме интересира, на кој начин вашата политичка партија ги креира програмите своји и конкретно деловите за млади. Значи колку млади вклучува, каква категорија на млади вклучува и од друга страна, значи генерално за креирање на младински политики и што е она што вашата партија смета дека треба да го направи како мерка за унапредување на младинското учество во креирање на младинските политики. Оставам простор, повторно некој ако сака доброволно или по истиот редослед. Повелете. Денис Каровски. Како што кажав, ние сме мала партија, но учеството на младите во креирањето на нашата програма е доста големо. Младите на Либерално-демократската партија се вклучени во сите структури на нашата партија. Ние рамо до рамо учествуваме во креирањето на нашата политичка програма. Пак ќе напоменам, ние имаме доста добра програма која што постојано нашите политички опоненти крадат од неја. Како најголеми проекти кои што изворно се од Лидем, ќе ги споменам, легализација и декриминализација на марихуана, истополови бракови и легализација на проституција. Сите тука ќе зборуваме за некои други теми, но овие се први теми кои прво Лидем ги внесува во нашава политичка сцена. Гледаме во последно време дека владеачката гарнитура пробува да го внетне легализација на марихуана, но треба да се напомене дека овој проект за прв пат во Македонија го споменува Либерално-демократската партија, а е предложен од Лидем. Благодарам. Повелете. Како што кажа колегата од Лидем, исто така нашата партија
како Демократска партија се залага за поголем кворум, поголема квота на застапеност на младите во креирањето на политиките на нашата партија. Значи, ние како млади социјалдемократи се изборивме квотата да порасне од 20% на 30% во активното учество во креирањето на политиките, а што споменавте за програмата на нашата партија и за настапот и за програмата со која ќе настапиме на идните парламентарни избори, ние програмата не ја правиме внатре партиски, туку програмата ја напишавме со идеи од граѓаните. Значи имавме пунктови каде што секој граѓанин можеше да си напише своја идеја, односно тие идеи подоцна беа имплементирани во програмата на Социјалдемократски сојуз. Како што кажав, младите 30% се вклучени во креирањето на политиките на Социјалдемократскиот сојуз. Застапени сме на советничките и на парламентарните листи во таа сфера. И тука даваме можност, нашата партија со статутот дава можност на младите да се дава можност за поголемо учество во креирањето на политиките и даваме можност за борба за своите права. Благодарам. Некој друг? Јас конкретно можам да зборам и за МОДОМ и за ДОМ. Во нашата партија, значи, програмата беше креирана инклузивно, значи со инклузивност, сите луѓе беа вклучени од најмладите членови дури до најстарите. Што значи тоа? Значи дека сите луѓе кои во одредена област имаат свое познавање, може значи да дадат своја контрибуција или свое значи учество во нашата програма која моментално ја имаме изготвена. И затоа значи сега веќе кога ќе погледам во програма веќе знам, значи имам представа дека тоа се луѓе кои веќе ги познавам и дека тоа се луѓе кои имаат напишано нешто во нашата програма и се гордеат со тоа. Дури ништо не беше изменето при тоа од таа програма, значи ништо не беше филтрирано, да кажеш, да беше цензурирано, значи се зелена идеологија за тоа, значи се работи за инклузивност и без разлика, значи беше балансирана, без разлика на вероисповест, на религија, на било што. Тоа е тоа. А во однос на младинското учество генерално, мерки кои што вашата партија би ги предложила за унапредување на младинското? Можам можам да зборам за тоа. Значи мерки имаме ние многу добро развиени мерки за конкретно за представници кое тело би ги представувало младите. Ние сакаме значи да формираме национално координативно тело за млади со представници значи од институциите, парламентарци и представници исто така од невладиниот сектор, што е многу битно исто така за младите кои ќе ги представува. Исто така бараме признавање на Националниот младински совет како единствено представничко тело кое ќе ги застапува младите и организациите во Македонија на национално ниво. Исто така ќе бараме и простор за младите за дебата за младински прашања во медиумите, што е многу важен фактор, што досега ја мислам дека и нема такви во медиумите. Младите се многу ретко застапени, дури воопшто да не се застапени или се застапени нормално од владеачката партија. Исто така ќе бараме можности за економско јакнење на младите и младинските организации. Тоа е тоа. Благодарам. Ерол, може ти имаш коментар нешто? Не, ја ќе продолжам. Да. Младинско учество. Да. Своје. Atëherë, rinia në Bashkimin Demokratik për Integrim është faktor kyç në përpilimin dhe artimin e platformës. Vetë fakti që kemi ju ka dhënë një hapësirë të dëshmojnë veten është edhe emrimi i ministrave dhe zëvendës ministrave të cilët janë të rinë në moshë, për që kanë një bagazh edukativ dhe arsimor të shkëlqyeshëm për kryerjen e detyrës së tyre. Atëherë, unë do të mundohem ta elaboroj në pika të shkurtra masat të cilat i parashef platforma jonë për rini, për kyçjen e rinisë. Atëherë, ne si masë shohim rritjen e përfaqësimit të rinjve, pjesëmarrjen e rinisë në jetën publike, krijimin e qendrave rajonale kulturore.
të krijojnë turne kombëtare, klube për aktivitete, gjithashtu të hapen shkolla sportive në nivele lokale, stimulimin e sportistëve të ri shqiptar, kjo ishte në pjesën e sportit, të avancojnë dhe të mirëmbajnë objekte sportive, të përkrajnë financiarisht klubet sportive. Një pjesë e objektivi jonë dhe masat tona janë largimin e rinis nga krimi, ndërsa masat tona janë parandalimi i dhunës ndaj të miturve dhe të rriturve, parandalimi i kriminalitetit rinor, kushtet rehabilituese mes kryerjes së ndëshkimit dhe largimi i dhunës në sport. Ne jemi të kyçur në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar, në formatin e shkëmbimeve rinore, kurseve të trajnimit, seminareve, vizitave studentore me qëllim që të diskutohet për temat të janë të rese për të rinj, në përfshirjen e qytetarinë evropiane, si përmarrjen rinore dhe të gjitha të mirat për shoqërinë rinore në pjesën tonë. Kjo ishte pak a shumë elaborimi i një pjesës për kyçjen e rinisë në partinë tonë. Faleminderit. Ти благодаря, Мервин. Не, за младинско учество сега конкретно според мен. Да. Do më thonë për rinin që duhet marrë pjesë në kësi lloj do më thonë aktivitete, dua prapë të cek, do më thonë harrova se në sport, do më thonë angazhimi të rinjve në sport nuk mund të jetë për shembull në shkolla shqipe, për shkak se nuk ka sallat sportit në shekullin 21. Gjithashtu rinia do më thonë është e demotivuar për shkak se ka njerëz të cilët me libreza partijake do të sigurojnë ardhmërinë e tyre dhe ata do më thonë nuk mund të jenë motivuar që të punojnë profesionalisht që të arrijnë qëllimin e tyre, për shkak se mundi i tyre në fund nuk do të vlerësohet nga askush. Thjesht do të vlerësohet nëse je pjesë e kësaj subjekti politik apo atij subjekti politik. Këtu është dallimi i lëvizjes Besa për shkak se lëvizja Besa edhe të rinjt të cilët janë aktualisht në lëvizjen Besa, në rininë e lëvizjes Besa, janë njerëz me forma intelektuale, me profesionalizëm, të cilët në të ardhmen do ta kryejnë punën e vet ashtu siç duhet. Do thotë në qoftë se je i aftë, i profesionalizuar ashtu siç duhet, do të jetë e pa diskutueshme puna juaj në të ardhmen ose ardhmëria jote në këtë vend. Dhe gjithashtu inkurajoj të rinjt që të jenë sa më aktiv, sepse rinia ka rrëzu revolucione si në Francë e kështu me radhë. Prandaj do duhet të jemi më të motivuar, do më thonë që të arrim, do më thonë ambicjet tona të cilët i kemi për të ardhmen. Ju falenderit. Ви благодарам. Јас сега мислам дека може би е малце ред да се одмориме и сепак да дадеме простор за публиката да постави своји прашања во однос на овие две теми, имајќи предвид дека темата вработување е прилично обширна и може да ја продолжиме за кратко време, меѓутоа прво блок прашања, така што кој има прашање може слободно. Да се обраќам на македонски или на албански, не знам. Можеш и на албански. Добро, јас сум Ремзија Билале. Витајам Ремзија Билале. Океј. Сакам едно прашање до Ерол Исмаили. Atëherë zotri Erall, si fillim, unë jam nxënëse e shkollës së mesme teknike në Cebudjoni. Premtimi i BDIs ka qenë se do të mësojmë vetëm 6 javë në kontenjer, ndërsa tani u bon dikun 6 vjeta, po nuk e di sa. Kjo është premtimi i parë.
Premtimi i dytë është se ato na thanë që do të kemi sallë sportive, do të kemi kushte shumë të mira, ndërsa e shohim sot se ku mësojmë thjesht nuk kemi kushte elementare. Unë si nxënëse e mjekësisë nuk e kam pas njëherë provetën, çka është proveta, e lejmo të shoh si në tjera më të komplikume që janë për mjekësi. Ju si përfaqësues i BDI-s përmendet shumë sende të mira për BDI-n, se do të bëj reforma, do të bëj cilësi, kualitet. E dim se sa ka bë cilësi, e kanë universitetin e tyre ku i qesin studentët e tyre, po nuk kanë sende tjera cilësore. Po ashtu ju si rini e BDI-s, a keni pas ndonjëherë takim me ministrin e domethënë tash që është pishtare, a keni pas ndonjë takim sepse ai është për gjithçka. Jo cekët cilësi, por nuk cekët atë ndryshimet që keni mi pas. Ju e keni sjell atë ligj. Ju jeni ata të kryesor që keni bën ligjin për testim ekstern për gjithçka çka ka ardhur. Nuk është vetëm të mi përmendur në cilësitë, unë kërkoj kështu se gjithë partitë tash që dalin do të përmendin atë çka kanë me bo. Mirë po, çka keni bo, ajo është një pikpyetje shumë e madhe. Dhe sa i përket besës që thatë për etik, nuk është mendimi mirë, për mendimin tim nuk është mirë të futet etika, sepse nëse një nxënës ose një student dëshiron me mësu etik, atëherë ka organizata, ka sende tjera ku mundet me mësu etikën. Religioni me politikë me disa sende nuk duhet të përzihet. Dhe deri tek Erolli kisha edhe një pyetje, ka shumë nxënës të Kumanovës që kanë marrë pjesë në përgara dhe nuk kanë marrë asnjë sent, asnjë stipendi prej me them minimum 2000 denarve, e lejmë më shumë. Kaq kështa, faleminderit. Sa i përket garave, më varet në farë cilësia në organizuar të gara. Gara republikane, atër më varet organizatori e tyre garave. Në qoftë se ka qenë Ministria e Arsimit, apo ndonjë më varet mujtët me qenë edhe ndonjë grant prej Unionit Evropian. Po ajo është, përveç që është në kuadër drejtorisë, atër punën për atë lëshim, do të ketë drejtoria. Për këtë lëshim, të cilët të bë për mënyrën e pagesës, problem duhet të ketë drejtoria, organizator të gjithë. Mirë, okej, është kjo, okej, për këtë pjesë shumë okej. Atë më thoj jo, a keni pas takim me ministrin për me folë për testin ekstern, sepse është këtë rinia janë kundër. Rinia janë kundër. Falë se emri nuk ta mbajta në mend. Remzie. Teksti ekstern nuk është i në kompetencat e Ministrisë Arsimit. Teksti ekstern është në kompetencë e Qeverisë Republikës Maqedonisë. Teksti ekstern duhet të kalojë në renditje të Qeverisë Republikës Maqedonisë dhe të votohet nga parlamentarët në kuvend. Sa për informat. Qetër pyetje? Nuk e di se, do me thonë gjitha ndryshimet i banë Ministria e Arsimit. Do me thonë, është ai ministri që është kompetencë për shkollës, është kompetencë për kushtet e arsimit, për gjitha kushtet që ka ndodhe. Po, ndërsa për tekstin ekstern është mënyrë qeveritare. Ne nuk përmendëm emra për gjithësi qeveria. Thamë që tekstin ekstern kompetent është qeveria. Okej, ju jeni në qeveri atëherë. Jemi në qeveri atëherë. Ju jeni në qeveri. Si zvijemo, međutim ovaj веќе диалог, така што може би е подобро по завршувањето на настанот во неформална средба да го продолжите диалогот, односно и ние може да се вклучиме. Знае се, али само сака по детално да знае, па затоа да му раскажам дека не е во Фалиндер. Дечкото беше. Дечко напред, да. Вака, имам прашање до представникот на ДОМ.
ако не се лажам, спомнавте комбинирани студии, така? Па ако би сакале малце подетално да обясните околу имплементација и за каков вид на студии станува. Благодарам. Ви благодарам на прашањето. Ова би можел некој да го објасни подетално што е во образовниот процес, во нормално што е во тој смер во нашата партија, но јас ќе ви кажам само дел, значи што значи комбинирани студии, тоа е значи нови програми или слободен избор на предмети кои студентот би можел да ги избере во својата област. Значи да има повеќе избор. Да не влегувам се да не биде дебата, но тоа е исто и денеска имаме изборни предмети по секој наставен студиски програм. Имате задолжителни изборни предмети. Затоа да не должам многу, затоа реков, значи дека во ова можел да го објасни некој што е во оваа област, значи што го пишува. Така. Përshëndetje, unë jam Zenel Miftari, një herët edhe kryetari i Unionit të Shkollës së Mesme Teknike Naci Bugjoni. Një herë do t'ja bëj një pyetje ose do t'ju tregoj diçka gjithë çka folën panelistët, që gjithë përmendet se jepni përkraje trive dhe ban pjesë rinia në listat zgjedhore tuaja. Po që përmendi se në shtetin fëmijë Shqipëri kemi 5 deputet me 19 vjeçar dhe 20 vjeçar, kurse në Maqedoni kemi vetëm një. Sa jam unë Zavens ministri 25 vjeçar, transportet dhe lidhjeve, shfrytëzoj rastin. Por përdoret sikur joker, gjithë e dim se pas skandalit seksual mes Musa Xhaferit dhe Ermina. Po kjo Zenel tregon se në Bashkimin Demokratik ka kuadër të mjaftueshëm, të cilët mund të më zaventësu se cilin detyrë që i referohet. Faleminderit. Mirë. Si joker, tash lidhen dhe tek njëri parafol që foli ju, që tha që parandaloni krimin, kurse ju bashkë qeverisën lokale me LSDM-n keni leju hapjen e kazinos përballë shkollës së mesme shqipe, që kjo është diçka shumë absurde. Po s'ke informat, duhesh të lumtojsh. Shpresoj që të mirë. Të shqyrtojmë këtë rast, Zenel, në mënyrë më të përpjekshme. Mirë, shpresoj që të më jepsh përgjigje mua dhe jo si parafolës time nuk i dhe përgjigje. Faleminderit. Përgjigjet e parafolës tënde e lam që të diskutojmë në ambiente tjera dhe në mënyrë tjetër. Faleminderit Zenel. Përshëndetje. Kem mora pored, demo. Само да вие напоменавте за младите, јас кажав дека Социјалдемократскиот сојуз се залага за зголемување на квотата на 30% во јавниот живот. А што спомнавте сега за коцкарницата, мислам дека има надлежни институции кои треба да го решат тој проблем. Нити се криви луѓето, дуи нити од СДСМ, така да постапка од надлежните институции треба да постои да се реши тој проблем. Повелете? Што крева рака. Atër përshëndetje, ju përshëndes në emrin tim personal, unë jam Liridoni, jam jurist. Atër desha të bëj një përmbledhje ose një koment lidhje me gjithë këtë diskutim të cilën e ndjekëm deri më tash. Pra, ne si rini këtu jemi mbledhur që të ndajmë ide, që të shfrytëzojmë rastin të ndrojmë mendime rreth gjendjes aktuale të keqe e cila po mbretëron në Republikën e Maqedonisë, ose në qytetin tonë më konkretisht.
me qenë se jemi në Kumanov. Atëherë ne si rini nuk duhet, do me thonë, që të grindemi, të drejtojmë gishtin në mënyrë të vrasht, sikur ti kryqëzojmë shpatat për shembull, por të japim ide dhe si ta sulmojmë, do me thonë, ose ndryshe ta largojmë të keqen e cila ndodhet mes nesh. E kam fjalën për arsimin, për ekonominë, për papunësinë dhe gjithë këto me radhë. Unë kisha me bën një pyetje gjithëve këtu ju, sa prej juve rinis jeni të punësuar gjithë, do me thonë, në këtë sallë? 1, 2, 3, 4. Atëherë këtu jemi dikun deri në 30 ose 40 vjet, i bie dikun më pak se 5%, e cila është një tragjedi e cila ndodh. Unë vetëm me këtë deshta ta përshkruaj këtë gjendje dhe ta shfrytëzojmë rastin, ta shfrytëzojmë për një bashkëpunim, të shkëmbim idesh për të ardhmen tonë si shqiptar, si maqedonas, si turq ose kështu me radhë. Për shkak se drejtimi jon dhe orientimi jon është në bashkimin evropian. Pra nuk duhet të luajmë në karta të vrazhda ose ta drejtojmë gishtin në mënyrë të keqe, por duhet pra që të bashkëbisedojmë si rini, si kolegë dhe kështu me radhë. Sa për këtë temë, vetëm kaq kisha të shtoj, ju faleminderit. Kush është në radhë mund ta komentoj. Ti благодарам. Përshëndetje, quhem Arif Limani, jam nxënës i shkollës së mesme teknike në Bugjani, do me thënë jam në drejtimin e mjekësisë. Pyetjen do t'ja drejtoj, do me thënë përfaqësuesit të LPD-s zotri Denisit. Atëherë në pjesën e parë kur e përmendet, do me thënë arsimin, thatë se për shkak, do me thënë se pretendoj t'i vazhdoj studimet e fakultetit të mjekësisë, këtu edhe dua të konkretizohem, e përmendet që nuk ka aq shumë kuadër të mjekëve, nuk ka aq shumë mjek në Republikën e Maqedonisë. Sa kam informacione unë dhe nuk është vetëm informacion, por gjë shumë e vërtet, kemi një kuadër shumë të mirë ndoshta të mjekëve dhe me të vërtet me profesionalizëm të madh, mirë po sa e dim gjithë këtu, mjekët më shumë preferojnë që të shkojnë në vendet perëndimore, sepse këtu faktikisht nuk i sigurohet ajo, do me thënë nuk mund të asigurojnë për veten e tyre një jetë të sigurt. Do me thënë, do shta kuadri, ne kemi potencialin ton dhe shkojmë në vendet perëndimore, vendin ton për fat keq që them që e lëm askund, do me thënë. Ne duhet jemi, ju faktikisht që keni ardhur këtu dhe do me thënë partit politike gjithë, duhet në siguroni fillimisht neve si të rinj, do me thënë mund të them vendin e punës sigurt, në fakt këtu mjekët ku i konkretizova, duhet në siguroni që pastaj ne të qëndrojmë këtu dhe të mund vazhdoj me jetesën këtu në Maqedoni konkretisht, jo të ikim në vendet perëndimore. Dhe do ta kisha dhënë, deri tani ne i përmendëm vetëm problemet këtu dhe askush nuk u përpiq të jep një zgjidhje për këta. Si shta folsi, shumë drejt më duk që tha se ne duhet jemi një trup, do me thënë ne si të rinj duhet të bashkohemi, si që jemi bashkuar këtu, t'i shpalosim ato probleme që janë, pastaj të shikojmë që atyre problemeve do me thënë t'i japim zgjidhje, të më tutjeshme, që pastaj ne, kur të rritemi t'i sigurojmë për vete tona ato dhe gjeneratës së re t'ja sigurojmë një jetë sa më të mirë. Kaq kisha, ju faleminderit. Nëse doni të përgjigjemi për atë pjesën e mjekëve që ikin në vendet perëndimore, po ashtu edhe të tjerët këtu panelistët mund të flasin rreth kësaj. Faleminderit shumë. Благодарам на прашањето, ќе се обидам да ви дадам одговор. Факт е дека здравството во последниве 10 години е разнебитено. Зборуваме за мешање на професионалноста, лекарите, професорите и политиката. Тоа никако во едно нормално општество не смее да се случува. Кај нас најуспешните политичари си и најуспешни доктори. Тие избегаат, тие станаа политичари. Реалноста во Куманово секој доколку е нешто посериозно, сите сакаме да бегаме во Скопје. Значи, ние немаме квалитетен кадар во Куманово. Најдобрите и постарите професори сите избега или во странство, или во приватните клиники во Македонија. Нешто добар кадар има во скопските државни клиники. Во Куманово е чисто да те е страв да отидеш на лекар.
Плюс тоа имат недоволен број на лекари и тие што останале се не многу професионални. Значи, треба, со рушење на оваа власт, треба ние да изградиме едно компетентно здравство, кое што ќе биде на едно европско ниво и никако не смееме треба да спроведеме ЛДП најмногу се залага за деполитизација на здравството, на образованието, тоа се сфери каде што политиката никако не смее да се меша. Никако не смее да ја мешаме политиката во здравството. И за тоа ни се случува тоа што се случува, подобриот кадар избега или во приватно или во странство. Тоа е мојот одговор. Полека некако спонтано преку дискусијата и навлеговме во третото прашање во однос на вработувањето, кој што е висок процент на младинска невработеност, околу 54%, и една од главните причини за иселувањето, масовното иселување на младите од државата. Мислам, ми е драго што во овој правец тече дискусијата и насетувам конструктивна дискусија. Следното прашање, повелете. Добар ден, јас сум Оливера Стојковска, студентка на правниот факултет Јосин Јан Први во Скопје. Ме интересира прашањето за приемниот испит на факултетите, бидејќи никој не го спомна тоа прашање. Прашањето се однесува до сите, бидејќи представува проблем. Прашањето за приемниот испит на факултетите, дали би требало да се врати приемниот испит, односно како гледате на тој проблем? Благодарам за прашањето. Тука најпрво се работи за законот за образование. Ние во нашата програма имаме мерка со која што ќе го комплетно ревидираме законот од почетна, од основно, средно до високо образование и тука ќе ги вклучиме сите засегнати страни. При тоа ќе им направиме истражување и да видиме дали со тоа ќе се постигне некакво нормално. Јас мислам дека би требало да се донесат и измени во законот за високото образование, но мислам дека нема потреба да се врати приемниот испит на сите факултети. Реално нема потреба на сите факултети да има приемен испит. Например, вие како правник, доколку запишувате правен факултет, што би полагале како приемен испит доколку немате презнаење? Пример, имате завршено економско школо или гимназија, немате презнаење. Ворете да се врати приемниот испит на архитектура, на градеже, на ликовната академија, на музичката академија, но мислам дека нема потреба на сите факултети да има приемен испит. Благодарам. Edhe unë duhet përgjigjem, domethënë, pyetjes. Do të presim nërsa. Edhe unë duhet t'ju përgjigjem pyetjes tuaj, do thot për provimin pranues në universitete. Do thot provimi pranues nuk besoj që do t'jetë edhe ajo zgjidhje, mirë po Nëse nema prevod. Dobro, lesi. Provimi pranues nuk besoj që do t'jetë edhe ajo zgjidhje, për shkak se siç kemi informata, do thot, në shtetet perëndimore, nxënësit prej shkollës fillore në shkollat e mesme ndahen sipas suksesit të tyre. Dhe në rendin e fundit, në shkollat mesme klasifikohen nxënësit të cilët kanë sukses të shkëlqyeshëm. Dhe vetëm ata mund të vazhdojnë fakultet. Vetëm ata mund të vazhdojnë universitete. Nuk mund të vazhdohet ai I cili nuk është I aftë për ndonjë punë, për fakultet për shembull, por e klasifikojnë nxënësin në klasën për të cilën ai do të jetë I aftë. Për shembull në për zanate të ndryshme,
që faktikisht shoqëria të ketë nevojë edhe për zanate, edhe për fakultet. Mirë, por në rast se ai nxënës i cili do të thotë përmirësohet gjatë vjedhjes së procesit arsimor, ai automatikisht largohet prej shkollës në të cilën ka qenë e dobët në një shkollë më të shkëlqyeshme. Besoj se ky proces i cili bëhet në shtetet më evropiane, siç është Gjermania, pse ne duhet bëjmë provim ekstern, pse duhet bëjmë provim pranues, kur ne mund t'i bëjmë, për shembull, pse nuk e marrmi atë model, por e marrmi një model me të cilin do t'i kurszojmë studentët dhe do t'i kurszojmë mësimdhënësit për partizim. Ajo është veç ajo çështja është që nxënësit dhe studentët edhe profesorët i shti do të thotë në një partizim të universitetit. Nëse ne me të vërtetë do të bëjmë reforma në arsim, reformë më e mirë se kjo që e përmenda, ky model më i mirë nuk do të ketë. Besoj që kjo do të ishte qenë ideja të cilën do ta realizojmë. Ju faleminderit për pyetjen. Sa i përket pyetjes suaj, unë pajtona me parafolësit e në panel që janë, sepse nuk do t'jetë e nevojshme për krijimin e testit pranues, sepse ne veçmo e kemi maturën shtetërore, testet të cilët kyçemi në maturën shtetërore. E pastaj vjen suksesi, lidhshmëria e tyre, edhe vazhdimi varet çfarë drejtimi dëshiron për me u regjistru në fakultet. Faleminderit. Јас имам една реплика на колегата од БЕС. Проблемот во Македонија во последниве 10 години е тоа што се створи едно јавно мислење дека сите сакаат да се вработат во канцеларија, во администрација. Никој не сака да работи како занаетчија. Тоа го створија и затоа, да кажеме, ВМРО има многу послушници, многу млади, затоа што тие најмногу одат во партијата за да се вработат. И секој сака да отиде на факултет за да се вработи во канцеларија. Проблемот е што ќе отвориме дискусијата, ние треба да ги следиме светските текови во, например, во Америка. Ретко кој сака да работи во државната администрација. Нив приватниот сектор е многу развиен. Во Македонија просечна плата е 9.000 во приватниот сектор и не е примамливо за сите, и затоа ние имаме толку многу факултети во секој град и во секој село. Само јас потполно се согласувам со колегата од БЕСА, кој што рече дека треба да ги земеме моделите од високо развиените европски држави, а тоа се случува во Македонија, што рече колегата од Лидем, сите сакаат да работат во канцеларија. Лошиот образовен систем се случи со тоа што им се доделија акредитации на голем број приватни универзитети кои се, можам да кажам, дел од нив и неквалификувани. Значи, и тука се створија тие кадри, хиперпродукција на кадри и фактички имаме вештачка невработеност, затоа што сите студенти кои се редовни студенти, тие се неактивни баратели на работа. И мислам дека оваа власт затоа додели голем број на акредитации за да вештачки успее да намали невработеност и да створи една фарса пред народот дека имаме голем број на вработени луѓе. Добра вечер, јас сум Милановска Марија од гимназијата Гоце Делчев Куманово. Би сакала една реплика да дадам на господинот Ибрахим Адеми од БЕСА, бидејќи рековте да има предмет како веронаука, колку што јас се разбрав. Тоа автоматски се коси со уставот и со законот за секуларизација, односно одвојување на црквата од и џамиите, на религиите општо од државата. Според мене мислам дека религијата е нешто интимно, нешто индивидуално, што секој човек би требало во себе да си го гаи и да си го почитува, а не би требало да биде засегнати и училиштата со религијата. А исто така би сакала едно прашање до сите, бидејќи јас планирам да бидам иден студент на правен факултет Јустинијан I
И би сакала да знам што по-конкретно, бидејќи сите споменавте дека има преголем кадар за правен факултет. Што конкретно и кои мерки би ги превзеле, бидејќи нели од тоа мене моментално ми е засегната еднината, за да знам дали јас да се запишам на правен факултет или да барам некој друг излез. Благодарам. Дали може би некој има коментар? Да, повели. Do thot, ajo që të preokupon ty, do thot I preokupon edhe shumë të ri, të cilët aktualisht, do të thonë aktualisht juristi atje I cili është I papunë, do të thonë edhe ai ka kryer fakultetin në Justian Përvi, diplomiran juristë Justian Përvi. Ai nuk ka do të thot punësim aktualisht. Do thot, kjo është çështje që qeveria aktuale do thot e ka bërë. Kjo qeveri do thot I bën ato rrugtimet e veta, vetëm që ti punësoj ata të cilët janë me libreza partijake. Mirë po, në qoftë se ti mendon që do ta zgjedhësh atë drejtim, nuk duhet të preokupoj puna e së ardhmës tënde, për shkak se ti do të duhet të kesh vetë besim, dhe ajo mungon rinisë në Maqedoni. Ta kesh vetë besimin tënd se ti atë universitet do ta kryesh me të gjithë forcat e mundshme. Dhe kur të jesh një jurist I diplomuar, me të vërtet I diplomuar, jo vetëm që të ka falur notat një profesor I VMROs, ose një profesor I SDSM-s, ose I Lëvizjes Besa, ose kush do qoftë. Kur ti atë provim e kalon me dijen tënde, duhet ta kesh atë vetë besim. Mos të preokupoj pse dikush tjetër I merr notat 10 vetëm se është I ndonjë partije. Ne të preokupoj dija jote, sepse ajo dije do të çojë në ardhmërinë tënde të ndritur. Aktualisht është e vërtetë se ti nuk do të kesh ardhmëri ashtu siç pret në Maqedoni. Mirë po, duke u vendosur që ti ta krysh atë fakultet me një dituri, atëherë besoj që ti nuk do të ketë forcë që do të ndalë përpara punësimit tënd, për shkak se ata që janë punësuar nuk janë më të aftë se ti, sepse ti do të jetë shumë më e aftë se ti se ata, sepse ti do të jesh udhëheqësi atyre, sepse ata nuk kanë dituri të dalin para teje. Por momentin këto janë kushtet dhe këtë mund ta premtoj që duhet mbështetes në forcat tua, në të ardhmen ndoshta do të bëhet më mirë me qeveri të re. Faleminderit për pyetjen. Некој друг пожелал коментар? Или друго прашање, може би? Извини, само ќе мора микрофон да се слуша на стрим. Unë jam Fejzullah Selimi, jam administrator I punësuar në sekretariatin e marrëveshjes sorit, saqë kur e thavet duhet patjetër me pas libresë partijes, nuk është e vërtetë kjo. Te bëdia nuk është e vërtetë, bëdia I intereson studentët e mirë që janë, ka dhe studentët e mirë që janë edhe pa punë, po vjen dita edhe atinve që do të punësohen. Nuk çon këtë punë për më njëherë, se 25% e kije punësime, nuk e kije 50%. Atëherë do thot duhet ta vërtetoj këta që po thu që BDI-ja nuk I punëson me libreza partijake, do thot po, BDI-ja I punëson me libreza partijake për shkak se në Maqedoni, në një shtet ku ka 2 milion banor, ka 160.000 administrator, që edhe në shtetet më evropiane nuk mund të ekzistojnë aq administrator. Ne kemi shumë administrator, shumë shtet I madh. Për çka kanë bërë këtë arsye? Këtë kanë bërë që nesër do të thotë I kenë këto 160.000 vota të sigurta. Domethënë shumica e këtyre administratorëve ka mbi 5.000 që rrinë në shtëpi dhe marrin rroga. Domethënë marrin paga, domethënë rrinë në shtëpi dhe nuk janë në vendin e punës. Domethënë kjo është partizim. Domethënë I rinis. Dhe unë nuk kam, kjo është aktuale, kjo është çështje që po diskutohet dhe kjo është çështje që e din krejt.
Vetëm është çështje kohe të argumentohet me fakte. Domethënë, vetë të përfundoj, pastaj mundesh. Domethënë, shifen shifrat qartë, domethënë administratorët që rrinë në shtëpi dhe që nuk e dinë ku vihet nënshkrimi i tyre, që nesër mund t'japen përgjegjësi se nënshkrimi i tyre është bën për ndonjë kriminalitet ose nuk e di çka. Domethënë, Maqedonia jo që duhet shtoj administrator, po duhet reduktoj administrator. Duhet mos pakti 90.000 mi largu, ose nuk e di çfarë, me 60.000 ndoshta mund të funksionojë. Ju falenderit. Ti e të pengojnë administratorë që janë konsum shqiptarët? E para, edhe e dyta, sa thave ti se libreza kena të BDI-s ose të vëmërojës, për vëmërojës nuk e di, unë e vetë jam aktivist i BDI-s, alo nuk kam librezë BDI-s, më falë, kolegë. Mirë, me të vërtet. Që të ke punat e libreza, nuk ke punat e sajnat konsum, që shka numri, shka numri, nuk ke punat e dhona statistikore. Dhona statistikore, dhe më thonë ti ke orë tu si aktivist i BDI-s. Jo në erdha vishë më në thërëm një... Mirë, je aktivist i BDI-s, aktualisht, po. Po jam, kam më kone edhe kolega, dhe më thonë i pranishmi, dhe më thonë juristi, tha që, dhe më thonë kush janë të pënsum këtu, 5% ju e ngritë dorën. Unë nuk e ngritë dorën se nuk jam i BDI-s. Nuk e di, nuk janë shkollat mes. 52% janë shkolla mes. Mirë, po edhe ato mbrapa janë, sigurisht. Ke moram ti me statistika po mirësh një statistikë. Kjo është statistikë. Janë çeto edhe këshire ku janë. Kjo është statistikë e 160.000 administratorëve që aktualisht punojnë administrat dhe nuk kanë çka të punojnë rrinë në shtëpi. Për çka i kanë bërë këto? Me nejtë në shtëpi? Atëherë, gjithë ata administratorë të cilët janë punësum, nuk është e vërtetë se vetë janë punësum edhe marrin vetëm rroga, por të gjithë ata administratorë të cilët e kryjnë procesin e punës, ata e kryjnë punën në mënyrë dinjitoze. Faleminderit. Ka individ shumë që unë njoh personalisht, ka të Kumanovës plot persona që janë të punësuar në administrat dhe gjithashtu punojnë një punë të dytë në në një sektor privat. Për shembull, kamarier ose diçka tjetër. Për shkak se një rrogë kanë të sigurt nga BDI-ja, nga administrata atje. Kjo është mëse e vërtetë. Kjo është e vërteta aktuale e rinis. Ju falenderit. Пред да продолжиме понатаму, Милан би сакал да прокоментира на прашањето на девојката позади. Благодарам за прашањето. Мислам дека тука не сме да збориме за повеќе за сегашната ситуација, пошто сите знаеме какви партиски работни места имаме и каква е ситуација во Македонија. Тука сме повеќе да збориме што ние ќе направиме во иднина и какви ние мерки ќе нудиме на младите за тие да добијат подобри работни места и подобра иднина. Затоа и сега ќе одговорам за вашата желба, нели, да конкурирате на правниот факултет, ќе бидете и моја колешка ако го тоа направите. Меѓутоа, јас ќе зборам за мерки кои имаме, ние многу добри мерки за тоа. Имаме мерка, например, за нови непартизирани работни места во рамките на факултетите. Што значи тоа? Значи дека на студентите ќе им бидат дадени работни места да вршат истражувања за професорите, да преведуваат, да организираат термини за консултации, да прибираат специфични материјали за некои предавања, да контактираат со колегите во странство. Значи тоа ќе биде дел од новите работни места кои ние ги предлагаме. Исто така ние предлагаме и за гарантирано работно место на добриот студент во генерацијата на годината. И исто така предлагаме, меѓу другите мерки, предлагаме и транспарентна и јавна агенција за вработување со лесно достапни и точни информации за слободни работни места. Мислам дека тоа доволно ќе ви интересира за воиднина и затоа јас би насочил на сите колеги тука што се да се ориентираме повеќе на иднината да. Пошто сите ја знаеме, нели, ситуацијава и каква е во Македонија. Прашање. Овде па овде. Океј. Тука. 1, 2, 3. До тебе. Atëherë, lidhje me këtë debat, desha ta komentoj prapë, në thonë këtë gjendje të cilën e thamë para folësit e mi. Unë thash e bëra një pyetje dhe me thonë pak sa sarkastike, ndoshta edhe me një të vërtet e cila mbretëron. Jo rastisht edhe këto karrika të zbrasta, dhe me thonë, janë të ndodhë edhe këtu.
për çfarë arsye, domethënë për shkak se njerëzit rinia domethënë nuk janë të interesuar dhe nuk shohin ndoshta një të ardhme. Kur është puna të regjistrimi i fakulteteve, sigurisht edhe vetë pyetja të cilën e bëri vajza këtu, kjo parafolësja ime, më thonë e bëri me qëllimin sepse nuk ishte e sigurt në të ardhmen e vetë sepse a do të punësohet ose nuk do të punësohet. Kjo është edhe baza ose filozofia e cila jep domethënë një përgjigje ose një koment lidhje me tërë këtë diskutim. Domethënë kjo nuk është e sigurt për të ardhmen e vet. Gjithashtu edhe unë nuk jam i sigurt për të ardhmen time dhe shumë të tjerë. Për punësimet lidhje me administrat, domethënë pak dolëm më mërmenja prej kontekstit, nuk është domethënë se i vjen dikujt keq, domethënë për shkak punësimeve e krejt, kjo është një gjë e mirë. Mirë po, nuk është vetëm sektori shtetëror e cila punëson, pra duhet të hapet edhe sektori privat të lihen rrugë. Për shembull, qeveria e Maqedonisë lidhje me politikat financiare dhe ekonomike i ka bllokuar investitorët e brendshëm, në të cilën i jep rast domethënë investitorëve të huaj më shumë, të cilët nuk paguajnë tatim për vite me radhë, ndërsa investitorët e brendshëm nuk kanë asnjë lloj të drejtash me një fjalë dhe kësaj lloj modalitete. Domethënë gjithë ne këtu së bashku duhet që të bëjmë një perceptim, një farlloj koncepti për të ardhmen tonë. Sepse nuk është vetëm sektori shtetëror i cili duhet të na punësojë. Pra, shteti, vetë Maqedonia duhet të hapë rrugë lidhje edhe me sektorin privat. Pra të thith investime, fonde të huaja dhe t'u jep mundësi më shumë edhe personave fizik dhe juridik në këtë shtet. Pra, ta kemi domethënë edhe një farlloj balanci lidhje me diskutimin, pra duhet të mendojmë më shumë për të ardhmen, ta gjejmë një zgjidhje për shkak se e dim gjendjen aktuale e cila po mbretëron. Fatkeqësisht, duhet të them edhe ju e dini, jam i sigurt, për shkak se është shumë e keqe. Mirë po, duhet ta gjejmë zgjidhjen, të bëjmë ndryshimin ose të mendojmë domethënë në mënyrë më racionale. Për shkak se 200-300 euro rrogë mendoj se janë shumë pak për standardin e Republikës së Maqedonisë dhe ky standard duhet të rritet. Ne nuk mund të bëhemi të lidhur lidhje me partitë. Për cilën arsye pse një student shumë i mirë me nota 10 mesatare nuk duhet të punësohet në një vend, ndërsa një tjetër domethënë më i dobët i cili është domethënë në libreza partijake duhet të punësohet. Pra këtu e kemi atë konfrontimin mes rinis, mes njerëzve. Pra ne si rini, neve nuk na preokupon për shembull shumë puna e liderëve, domethënë se si mendojnë ashtu kështu domethënë nga ana karizmatike dhe kështu me radhë, pra duhet të mendojmë në atë anën tonë e cila na përmbledh të gjithëve bashkë në një të ardhme të përbashkët. Ka edhe shumë sende të cilat duhet t'i shtoj mirë, po për interes të kohës do ta përmbyllim me kaq. Ju falenderit. Do me thonë në lidhje me punësimin dhe në librezat partijake, do me thonë gjithashtu do thotë duhet edhe kolega, do me thonë tha që duhet të gjejmë një zgjidhje, sepse problematika është e qartë. Do thotë problematika është e qartë dhe këtë e dim se çfarë është problematika. Mirë, po duhet që të gjejmë një zgjidhje për këtë arsye, do me thonë për këto problematika. Do me thonë lëvizja besa për këto problematika, do me thonë është që t'i kthejmë vlerat e arsimit, që profesionalizmi, ai studenti me 10 që është do të jetë i vlerësuar dhe i ngritur intelektualisht dhe të ngritet edhe në punësime. Do thotë kjo do të jetë një pikë synim i kësaj. Gjithashtu, rritje në sektorin privat, do me thonë që të mundësojnë bizneseve të ndryshme që lirshëm të investojnë në për vende të ndryshme, në për zona ekonomike, jo tash zona të hapura tash të quajtura ekonomike të cilët nuk funksionojnë ashtu siç duhet, po thjesht janë vetëm një kamuflazh.
Gjithashtu duhet të potencoj se në fillim të qeverisë, do më thonë VMRO, BDI, ata do thotë kanë dhënë një premtim elektoral ku do të bëjnë, do më thonë, në aktualisht ka qenë 36% do më thonë numri i papunësisë. Ndërsa aktualisht numri i papunësisë është 28.6% tani. Do më thonën, për të arri, do më thonë, dhe të 28.6%, si pas logaritjeve ekonomike, do të thotë, rritje vjetore ekonomike duhet të ketë 4 deri në 5%. Gjë që në Maqedoni nuk është arrit, për çfarë arsye? Për shkak se kjo qeveri nuk ka bërë punësime, por ka bërë mashtrime. Do të thotë nuk ka bërë punësime adekuate, por ka bërë vetëm një mbulesë të papunësisë. Si e ka bërë këtë, do më thonë, mbulesë? Shpërngulja e 300.000 të rinjve nga Maqedonia, shqiptarë dhe Maqedonës. Do thotë të rinjt po largohen nga vendi, siç tha edhe djali më herët, do thotë mjekët, do të thonë njerëz të aftë po na largohen nga Maqedonia. Do thotë njerëzit më të mirë na largohen nga Maqedonia për shkak se ata nuk mund ta gjejnë veten këtu. Si e ka bërë, do të thonë, mbulesën që e ka rrit ekonomien kjo qeveri? Mbulesa tjetër është se nxënësit e shkollave të mesme, do të thonë lidhet me arsimin, nxënësit e shkollave të mesme, do të thotë nuk janë të profesionalizuar që të jenë në për zanate, nuk ka shkolla të veçanta që të jetë të jaftë për ndonjë zanat, por ai ka mundësi që të regjistrohet, pa marrë parasysh çfarë suksesi ka, do të thotë, do të thonë të regjistrohet në fakultet, edhe pse nuk e meriton atë. Për çka e bën këtë? Sepse në entin përpunësim, ai student që ai nxënës që e kryen shkollën e mesme nuk do të paraqitet më në entin përpunësim, por do të jetë edhe 4 vitet e ardhshme në universitet. Dhe kjo është arsyeja, do thotë, se është bërë kamuflimi i papunësisë. Domethënë 300.000 kanë dalë jashtë dhe shumë nxënës regjistrohen në për shkolla, domethënë në për fakultete, të cilët nuk e meritojnë të jenë fakultete, sepse në fakultete duhet ta meritojnë ata që me të vërtetë janë të aftë, dhe do thotë, kjo është zgjidhja, domethënë ne do ta bëjmë këtë zgjidhje që kjo të mos ndodhë më përsëri. Ju faleminderit. За последната тема вработување би сакал да се осврнем само на еден податок дека во Македонија најголем дел од фирмите се мали и некој мал поголем мали средни, па најмал дел имаме големи предпријатија. Меѓутоа владата во последниве години многу големо внимание и посветеност посветува на големите фирми кои што реално се многу мал број. Ние на странските фирми реално тие ни €1 не даваат да се наполни македонскиот буџет. Тие им дават повластена царина, не плаќаат придонеси, не плаќаат за електрична енергија, добиваат бесплатно изградени хали и сето тоа. Значи буџетот на Македонија нема никаква корист од странските инвестиции. Платата е никаква, минимална, работниците експлоатирани. На друга страна, само еден податок дека Македонија, од буџетот на Македонија за поддршка на мали и средни предпријатија се издвоени смешни 100 до 150.000 евра на годишно ниво, а тие фирми ни го пунат нашиот буџет. Значи ние тотално гледаме да ги уништиме малите и средните предпријатија, а тие се треба да бидат нашата сила. Значи во платформата, во програмата на Либералната демократската партија е предвиден посебен фонд кој што од буџетот на ќе издвои голем дел од буџетот на државата токму за поддршка на овие мали и средни предпријатија. Ќе ги намалиме парите за изградба на споменици, бидејќи тие не придонесуваат некаква идна економска корист, само загуба за одржување. Меѓутоа инвестирање во мали и средни предпријатија ќе ни донесе голема корист и вработување на младите. За вработување ќе се осврнам на бирото за вработување. Биро за вработување треба да кога ќе излезе некоја државна работа, треба да оди прво во биро за вработување, па тогаш доколку тие немаат компетентен кадар, тогаш да побараат преку весниците, преку интернет. Сега бирото се сведе на вработување на оние места
во приватниот сектор, каде што тие фирмите не може да најдат работници и барат преку биро, и тоа им е молиби, никој не сака да работи и ги исфрлат од списокот на невработени, доколку ќе го прашам дечкото од УИ, го нема, дали тој се го повика од биро за место во администрација. Администрација е државна работа. Биро е државна институција. Дали го повика од биро да работи во администрација? Тоа е во областа на вработување. Atëherë, se i përket punësimit, disa nga masat e platformës së Bashkimit Demokratik për Integrim janë, ku punësia të voglohet nëpërmjet programeve për vetpunësim, Atëherë, disa nga masat që i parashef platforma e Bashkimit për Integrim për punësim janë punësimi për programe për vetpunësim, subvencionimi për punësim të shfrytëzuesve të ndihmës sociale të cilët marrin të holla, subvencionimi për punësim të papunëve, programi për vetpunësim të personave me invaliditet, përkraje e rritjes së ndërmarrjeve mikro dhe të vogla për themellimin e vendeve të reja të punës, subvencionimi të punësuarve për personat përmes lirimit të ardhurave tatimore, subvencionimi për vendet e punës të personave me invaliditet, përkraje financiare për mobilitet të fuqisë punuese. Gjithashtu, në kuadër të objektivave të platformës tonë për zvoglimin e papunësisë janë edhe zone teknologjike, industriale dhe zhvillimore, të cilët janë, po flas për në zonët shqiptare në Tetov, Kërqov dhe Strug, tashmë edhe e hapur në rajonin Kumanov dhe Likov, themelimi i zonave të reja, zonat e gjelbërta industriale dhe zonat të lira shëndetësore dhe informative. Me këto ishin disa nga masat të cilët i parashef platforma e Bashkimit Demokratik për Integrim për uljen e papunësisë dhe punësimin e të rinjve në këto masa. Faleminderit. Првин би сакал да кажем збор-два за младите кои се иселуваат. Знаеме дека трендот на иселување на младите интелектуалци е се поголем, се повеќе и повеќе млади мозоци се иселуваат. Заради лошата политика со вработувањето. Како што претходно напоменав, ќе ги кажем главните мерки на Социјалдемократскиот сојуз за вработување во делот на младите што се. Значи, првиот проект е гаранција за млади. Тука станува збор за комплексен проект кој веќе се воведува во земјите членки на Европската унија. Овој проект не е само декларативна заложба, туку со него ќе овозможиме секој млад човек да добие понуда за вработување и можност да го продолжи образованието, да добие пракса или тренинг за подготовка за вработување во период од 4 месеци по завршувањето на школувањето пред стекнување на статус на невработен. Иако свесни дека ова програма ќе создаде значителни буџетски трошоци, сметаме дека нив државата многократно ќе ги надмине преку избегнување на долгорочните трошоци од невработеноста, неактивноста и изгубената продуктивност. Гаранција за млади ќе им обезбеди на младите луѓе реални можности за да го избегнат долгото и болно отсуство од пазарот на труд и да го зачуваат и подобрат нивниот човечки капитал и потенцијал за заработка. Оваа практика е започната како резултат од кампањата на партија на европските социјалисти. Другата мерка, што исто претходно ја споменав, е отварање на бизнис центрите, со кои нудиме 10.000 евра грант, нудиме помош. Ова сметаме дека е една
ова е добра мерка затоа што ќе имаме компетитивност меѓу младите луѓе да создадат што подобар бизнис план за да тие бидат добитници на овој грант од 10.000 евра. Исто така едно дел од мерките е шансата за волонтирање во образованието. На недобрите дипломирани студенти ќе им дадеме можност под менторство на поискусните наставници да волонтираат како наставен кадар во средните и основните образованија. И тоа оваа мерка би требало да го стимулира иселувањето на младите од државата, односно што поголем број на студенти да се вработат во образовниот процес. Благодарам. Значи, јас веќе кажав некои од мерките, но еве повторно ќе се надополнам на некои што исто така би били интересни и користни нормално. Имено, знаете сите дека катастрофални се податоците од Светската банка, кои велат дека во последниве 4 до 5 години се иселени повеќе од 400.000 млади, но бројката моментално може би и поголема. Еве затоа и Дом се сака да на некој начин да младите да стекнат тука квалитетно образование и да се вработат и да бидат признаени како експерти во својата област. Дом предлага реализирање на овие мерки, значи. Покрај тие што ги кажав, нови непартизирани работни места во рамките на факултетите, младински советувалишта, значи да се отворат младински советувалишта и бесплатни бизнис консултантски канцеларии во рамките на факултетите за гарантирано работно место за најдобриот студент на генерацијата во соодветната област, исто така задолжителна пракса во секоја студиска година и забрана за неплатена пракса. Значи секоја пракса да биде годишна, значи на секоја година да има студентите да имаат можност да им биде платена таа пракса, која до сега мислам дека не е воведена. Исто така спомнав веќе за транспарентна јавна агенција за вработување, која моментално и не е баш транспарентна. Исто така помош и субвенции за малите и средни бизниси водени од лица до 29 години, грантови субвенции, кредити за млади со ниски каматни стапки, поволни кредити за млади за згаснатите компании во општините во РМ. Ова е малку потежок проект, потешка мерка, но се надеваме дека некако ќе може да се разгледа ова и да се нормално вратат згаснатите компании во Македонија. Ете сме конечно при крај. Бидејќи сега Кратко. Да мора да го завршиме настанот, бидејќи заврши времето, меѓутоа сега надвор во холот, во неформална дружба, ќе може да комуницираме повторно, значи со нашите гости. Уште еднаш ви благодарам на сите што бевте дел од овој настан. Се надам дека ви се допадна. И доколку се почувствува потреба и желба да организира Националниот младински совет дополнително вакви форуми, од ваков тип вакви настани, тогаш би ни било драго и ние се надеваме дека ќе останеме ваква добра соработка и ќе оставаме простор многу повеќе за младите да